नमस्कार ओडिया न्यूज डॉट लाइव आज अन्य एक अध्याय आज अध्याय रे आम सहित अच्छा जन चर्चित मनीष निरा व्यक्तित्व लोकंक पाई समाज पाई तांका जीवन को उत्सर्गित करिसंती। आज नुहे पिलादिन छात्र राजनीति परे परे सामाजिक कार्य एवं आज मध्य बयसर अपराह्न रे चाकरी अवसर पर मध्य समाज पाई साहित्य पाई शिक्षा पाई विशेष करी जीवन दर्शन मानसिकता तांकर अनन्य प्रेरणा बोली आमे भावुछु। आज आम सहित अच्छा बालेश्वर एक चर्चित मनीष चर्चित पुरुष अनन्य व्यक्तित्व प्रशांत दास आम आज आपण को पाई ओडिया न्यूज डॉट लाइव ये जो निरा कार्यक्रम मन कथा आपण केबे देखिछंती? मन कथा कार्यक्रम केबे केबे देखिछि, थरे दुई थर मन कथा देखिछि। भिसिंग सहित मन कथा संपादक देखिछि, भल लागिला। परिवेषण शैली ठीक थिला। आज भी प्रारंभ रे मुझे अनुभव करुछि ए परिवेषण शैली भी खूब ठीक अछि। गोटे नुआ कथा मनीष जिते नुआ गछटे लगाए नुआ संपर्क जोड़े नुआ कथा आरंभ करवा भारी कष्ट, किंतु परवर्ती पर्याय रे कहीं कहती जे नुआ कथा करवा ही सहज ताको बंचे रखिवा कष्ट। कोटा ठीक? बंचे रखिवाटा कष्ट या ठीक? मंजीटे लगैले गछटे हो जाए सहजरे, पानी देले भी हुए ना वर्षा हेले भी हुए। गछटी जितेबले दीटा पत्र कँलाए से गछ को सुरक्षा देवाई गोटे मनीषर आवश्यकता पड़े, गछ लगे मनीषर आवश्यकता पड़े। गछ जिते पर्यंत फल पुष्प दे नहीं से पर्यंत ताको जत्न नेबाक पड़े। एवं जदि गछर फूल महक भरा है फल स्वादयुक्त है ताहाको मध्य सुरक्षा देवाक पड़े। लगेवा बड़ कथा नुह, सुरक्षा देवा बड़ कथा। जीवन रे आज जीवन रे आपण गछ कथा कहले आपण बालेश्वर प्रतिनिधित्व करती अनेक क्षेत्र में शिक्षा कहतु बा सामाजिक दर्शन कहतु बहु कॉलेज स्कूल रे आपण वक्ता हुए जाती पिला गढ़ती मानसिकता कथा कहती। ये गछ कथा कहले बालेश्वर सहर देखिंट किछि वर्ष भितर गछ शून्य होगा। प्रशासन को आपन केबे कहवा उचित मन करिसेंती काहे गछ शून्य कर दिया जाउची? प्रगति ना रे प्रशासन जो काम करूची एटा कोन ठीक करूची? गछ को सुरक्षित करके जदि सहर प्रगति हो पार कले किसी असुविधा ना। स्थल विशेष गछ काटबार आवश्यकता पड़ी। सहरर लोक संख्या बढ़ुंट तांकर सुख मंगल केबे केबे दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी, किंतु परिवेश जे आह्वान आसी प्रशासन गभीर भाव में दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी। बहु क्षेत्र में गछ को रखी प्रशासन रास्ता निर्माण कर पारंता जेटा कि बोधे आमर से भावना भितर को आम के जाना। तो तेबे गछ को नष्ट करवा शह शह वर्षर गछ गोटे तैयारी करवा 100 वर्ष लगे, किंतु नष्ट करवा 100 मिनिट लगे ना। तेणु गछ नष्ट करने आगु प्रशासन एक भल भाव में निजर दूरदृष्टि खटे सहर विकास करने आवश्यक। यही कथा कहीं कहले आपण करवा उचित, किंतु प्रशासन को दिग्दर्शन दब किए? एबे कथा होउची देखिबे भाई जो राजनीति रे जो मान नेतृत्व नौचंती अपरिपक्व जे राजनीति बर्तन को अवस्था रे आपण मधे जानि चंती से माने मानसिक स्तर से समृद्ध नुहंती, मानसिक स्तर से सशक्त नुहंती। तेणु गोटे विजनरी लीडरशिप आज काल रे आजिका दिन में कहीं बालेश्वर रे कोन ओडिशा रे मध्य बहुत क्वचित देखा जाउची। तेमने से केवल भोट राजनीति रे अछंती, प्रगति ना रे भोट जोठी, किंतु दूरदृष्टि नाही। विगत 20 वर्ष पर 50 वर्ष पर आम देशर अवस्था कौन हम, राज्यर अवस्था कौन हम, आम कौटी थी यही गोटे विजनरी दूरदृष्टि रखिकी गछ को रखा उचित थिला। गछ को सुनसान कर दिया गला। भुवनेश्वर कहतु मेट्रो सिटी कहतु गछ को रखिकी तो सहर समृद्धि होउची, बालेश्वर कहीं पारानी? गोटे बड़ प्रश्न ये। विचारशील नेतृत्व, प्रज्ञाशील बुद्धिजीवी, श्रृंखलित जनसाधारण गोटे सामाजिक विकास कर्णधार। एबे निजको प्रश्न पचारते बेले बेले ठिया हुए आम जो शिक्षा ज्ञान काम करूँ, आम जो सामाजिकता भीतर को प्रवेश करूँ, से आम अनुभव करूँ जे भारत वर्ष स्वाधीन होती नागरिकत्व गोटे नागरिक प्रदान करिछि गोटे राष्ट्र, बोधे सेटा राष्ट्र प्रदान गोटे मनीष को श्रेष्ठ गौरव और तार स्वाभिमान। यही कथाटा
ନେତୃତ୍ୱ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ମୋତେ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇଛି, ତ ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାକୁ ତିଆରି କରି ହେବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିହେବ, ଏଇ ବିଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଭବ, ଉପଲବ୍ଧି ବିନା ମୂଲ୍ୟହୀନ। କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଯେତେ ମଣିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ତାହା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆମେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କେଉଁମାନେ? ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅଣାଯାଉଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏବେ ତାହା ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କାମ କରୁଛି। ଯିଏ ପ୍ରେସର କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲା, ସେ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥିତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ବସିକି କେବେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିପାରିବନି, ତାକୁ କେହି ନେଇ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ, କେବେ ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦଳୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ପଦବୀଧାରୀ ଲୋକଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହୁଏତ 20% ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତେ, ସେମାନେ ରାଜନୀତିକି ଆସିପାରନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସେ ସମୟ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସବୁ ଦଳୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ୱିଟନେସ୍ ହେଇପାରିଲେନି। ଆପଣ ଯଦି ୱିଟନେସ୍ ନ ହୋଇପାରିଲେ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟୋଚିତ କଥା କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅବସର ନେଲେନି, ରାଜନୀତି କରିବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲି, ରାଜନୀତି ବି କରୁଥିଲି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ନିହାତି ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ରାଜନୀତି କରିବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଭାଇକି ସହଯୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଛାତ୍ର ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀଧାରୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି କରିବା ଲୋକ, ବୃତ୍ତି କଲି। ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ମନଟିଏ ନେଲି। ବୋଧହୁଏ ସେ ବୟସର 30 ବର୍ଷ ପାଖରୁ, ତେଣୁ 20 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରବାହ, ଯୁବ ପ୍ରବାହ ତିଆରି କରିଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ମୋର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକତା, ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କେବେ କେବେ ମନେ ହେଲା ମୁଁ ସଂଗଠନ ସବୁ ତିଆରି କଲି। କ୍ରୀଡ଼ାର ଉନ୍ନତି, ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି, ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି, ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଗୋଟେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାତ ହେଲା ଯେ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସଂଗଠନମାନ ସେଇ ଧାରାରେ ତିଆରି କରିଛି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କିଛି ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିଥିବା ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଅନେକ କାମ ମୋତେ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବିତା ଲେଖିଲେ। ଜରି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ନାମ କବିତା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର କ'ଣ ଦେଶ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗଲାଣି। ଆପଣ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାନସିକତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀ ସଂଗଠନ କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଗଢ଼ିଲେ, ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ, ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, କାହା ପାଖରେ ଭୋଟ ଅଛି,
କୌଣସି ଦଳ ଆପଣ କେବେ ଅଫର୍ କଲାନି? एकदा अफर आसीथिला मते बोधहुए प्रारंभिक स्तर रे अफर आसला जेतेबेले मु 30 वर्ष रही सेतेबेले वृत्ति को छाड़ी राजनीति प्रवेश करने गोटे अफर थिला मुझे निजको आकट करथिली पुणी जेतेबेले चाकरी 8-10 वर्ष सरीबार थिला पुणी प्रतिनिधित्व करने गोटे राजनैतिक दल रु मते अफर आसला सेतेबेले मोर गोटे मानसिकता परिपक्व हो जाइथिला भाबुଥିଲି नहीं गोटे द्वंद्व भितर बसी समाजर काम करि हबो नाही निरोलारे किछि लोक समाज पाई निजको विनियोग करिवार आवश्यकता अछि प्रतिवाद रे बहु लोक ठिया होचंती प्रतिवाद आगे किछि लोक प्रतिवाद रे मध्ये ठिया हबार आवश्यकता अछि सेही आदर्श सेही दर्शन को मु ग्रहण करनेली एबे जदि आसे सुजोग छेड़ा हेबे 29 रे जदि कोनोसी दल आपन को टिकट देला छेड़ा हेबे राजनीति बयस गलाणी आउ राजनीतिर जो मानसिक प्रदूषण होची समस्तकर एबे जेतेबेले व्यक्तिर मानसिक प्रदूषण होची सेतेबेले आपण जेते भल लोक होंतु आपण जेते स्वच्छ लोक होंतु आपण केबे स्वच्छ कार्यक्रम को परिप्रकाश करि पारे अनेक राजनीति एवं अनेक लोकर मन को नेकी करिया को पड़ुची तेणु समस्त मन समान नुहे तेणु आपण चाहूथुआ काम को मध्य न करि पारंती आपण सीधा सीधा कहिबे राजनीति रे ऑफर आसले आपण टिकट नेबे ना नाही नेई नाही आउ बोधे नेबी नाही आपण बालेश्वर रे अनेक दिन धरी गोटे चर्चा होउची जे बालेश्वर पद्मश्री बा पद्म विभूषण एभली कौन व्यक्तित्व को मिली ना एबे मनोज दास परे परे प्रायतः आमे गत किछि आलोचना होउची जे प्रशांत दास काहे पाइबेनी पद्मश्री बा पद्म विभूषण जहाँ आपा आपे मिले सेटा होची सम्मान जहाँ गोटे प्रयास करिक मिले सेटा गोटे प्रेशर सेटा गोटे सम्मान नुहे पुणी जहाँ मागिकी निया जाए सेटा मोटे सम्मान नुहे तो तेणु सम्मानटा सम्मान हिसाब से मिल जितेबले से किसी नबार असुविधा ना किंतु गोटे सम्मान को पाइबा पाई गोटे योजना करवा ये सब कथार किंतु सरकार प्रक्रिया से सरकार सिस्टम होची आपण को पद्धति भितर जावाक पड़ो आपण सरकार पाखे गुहाई करे पड़ो पत्र आवेदन करिया पड़ो आवेदन आपण आवेदन न कले सरकार कहीं पद्धति मोर पद्मश्री दरकार नहीं आजिका दिन में आपण राजनीति को देखुंट आपण राजनीति बाबद अनेक कथा कहले देशर राजनीति आपण शुणुथे भोट चोरी नहीं गोटे नुआ वातावरण सृष्टि होती भोट चोरी की नहीं आप मंतव्य कौन गोटे बड़ प्रश्न ये गोटे जिनस चोरी हवाटा जिते पर्यंत प्रमाण न हो जाए मोर कहवाटा भी ठीक हम नहीं जदि ता होथुबो ता गणतंत्र भाई भारी भारी विपद ये चली किछि दिन हला राहुल गांधी चलती बीजेपी प्रोटेस्ट चलती सब कथार गोटे उत्तर थाए आ सब कथार गोटे सत्य उत्तर को समय परिप्रकाश करे जितेबाला यही कथा को समय परिप्रकाश कर से दल को केबे से जे दल हो से दल को केबे जनसाधारण क्षमा देवे ओडिशा परिप्रेक्षी में आप राजनीति देखुंट एवं दुईटी केन्द्र में जो सरकार राज्य में से सरकार लोके गोटे आशा विश्वासन भोट देते नुआ सरकार आसला 24 वर्ष पर लोक नुआ स्वप्न देखी विभिन्न कथा घटुची किछि दिन आप थोड़ा लेख करेंगे मसे धरी ओडिशा जो भाई भाव में गोटे नारी गोटे कार्यक्रम चलला आत्मदाह कार्यक्रम ये जो प्रक्रिया यह सरकारी प्रक्रिया सरकार अवहेला प्रक्रिया ना प्रकृत मानसिक अवक्षय होती ये घटना घटुची कौटा को आप गुरुत्व देवे यहाँ हूँ रुग्ण मानसिकता जड़े आत्महत्या कर सरकार तो जगी पार ना प्रशासन तो जगी पार ना गोटे आत्महत्याटा गोटे प्रवणता एवं ये गोटे ये किछि दिन यही प्रवणता गोटे प्रभाव हो जाए लोक किसी न भाविक सिद्धांत नहीं नौ भावुची बोध हुए आमर निजस्व अनुशासन कमी जाउछि गोटे पारिवारिक परिवार है प्रथम पाठशाला शिक्षार पारिवारिक शिक्षार मु भावुची छात्र छात्री पुओ झील दूरे जाउछन्ति तेणु आमे गोटे श्रृंखल अनुशासित छात्रटे तैयारी करिबा पुओ झीलटे तैयारी करिवार बेल आछि नहले गोटे दिन आसीबो एमती आगो चलिबो एउ कि अटकै परिबे के करिवो परिवार करिवो ना शिक्षा पद्धति करिवो ना प्रशासन करिवो प्रशासन जगिब परिवार शिखेब
ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କି ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି 12-14 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସେମିନାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେ। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧ ଆର ପାଖର ପାଣି। ଯେମିତି ବନ୍ଧ ଆର ପାଖରେ ଢେଉ ଆଗରେ ପାଣି ଉଛୁଳା ହୁଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କେନାଲଟିଏ ବନ୍ଧର ଆକଟ କରି କେନାଲ ଦେବା, ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି। এই ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କଥା କହିଲେ, ମାନସିକତା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅ ଯେ ସେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନ ପାଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆସାରିଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ହିତକର ନା ଅହିତକର ଥିଲେ? ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧୀ ସୀମିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର ମାଟିରୁ କେହି ଜଣେ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ମାନୀୟ ହୋଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ କି କହିବେ ଆଜିକାଲି ନିଜ ଜନ୍ମ କରା ପୁଅ ବି ବାପୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକି ହେବନି, କାହା ପାଟିକି ବନ୍ଦ କରିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀର ଦର୍ଶନ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସାରା ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହିଁ କାମ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ଯୁବ ସମାଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାର ଯୁବ ସମାଜ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଚିତ୍ରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ପ୍ରବାହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଆସାରିଲାଣି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପିଲା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଦୂରେଇବ କିଏ କାହାକୁ? କିଏ ପ୍ରବାହକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବ? ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜାତି, ଅନେକ ଧର୍ମ, ଅନେକ ଶାସନ ଆଇଛି, ସବୁ ପ୍ରବାହରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମାଟି ହେଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଧର୍ମର ଚଟାଣ, ତାକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଉପରେ ପ୍ରବାହ ହେଇକି ଉଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚଟାଣ ହେଇକି ଥିବ। ପ୍ରଜ୍ଞତା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜି ଦିନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞତା ଅଛି? ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛେ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇବେ, ଭଲ କ୍ୟାରିୟରଟେ କରିବେ, ଭଲ ପ୍ୟାକେଜର ଦରମା କରିବେ। ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପୁଅଟେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ, ଗୁଣୀମାନ ହେଉ? ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା' ଅଛନ୍ତି ଏମିତି? ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କୋଳରେ, ଏବେ ବି ମୋ ଝିଅ MTech କରି PhD କରି ଲେକ୍ଚରରେ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସକାଳେ ଆସିଲେ ମୋ କୋଳରେ ବସେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଭଲ କଥା କହି ନେଇଯାଏ, ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର କଥା ଉଠୁଛି, ଭଲ କଲେଜଟେ, ଭଲ ସ୍କୁଲଟେ, ଏଜୁକେସନଟେ ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର, ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର। ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହେବ। ସବୁ ବାପା ମା' ଏଇ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାପା ମା' ଚାହୁଁଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଉ, ପିଲାଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେଉ, ପିଲାଟେ ଗୁଣୀମାନ ହେଉ? କାହିଁ? ନାଇଁ, ସେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପୁସ୍ତକଗତ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଭଲ ପଢ଼ିକି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ପିଲା ପଢ଼ୁଛି ପରା କେବଳ ଚାକିରି ପାଇଁ, ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ପିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ଡେମୋକ୍ରେସି ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦକୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ଗ୍ରହଣ କଲା, ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ଆମେ ଲିବେରାଲ ହେଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଅନୁଶାସିତ କରେ, ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଦିଏ, ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆଣିଦିଏ, ଭକ୍ତି ଆଣିଦିଏ, ଭାବ ଆଣିଦିଏ, ତାହା ରହିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେ ଚାଲିଗଲା,
ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରିବ? କେବଳ ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତିକି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଣୟନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବୋଧେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସେଇ ଦର୍ଶନଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ପଦବୀଧାରୀ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିବା, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟିଏ, ହଁ, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସେମିତି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆସେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଇ ୱାଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ 20% ମୋ ଦରମା ପଇସାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେନି। ହଁ, କିଛି ସୈନିକ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି 10, 15, 20। କେହି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସମୃଦ୍ଧ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଆମର ହୁଏ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ସକ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ବି ଉତ୍ସବ ହେଇଥିବ, ସେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ପଇସା 2 ମାସ ପରେ ପେନସନରୁ ଦିଆଯାଉଥିବ। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ କରିବେ? ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ, କରିବା ନା, କରିବାନି କେମିତି? ଘର ଆପଣଙ୍କର ସୋର ମାଟିରେ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପାଖାପାଖି, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ? ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିନି, ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖେ, ଆନନ୍ଦ ନିଏ, ପୁସ୍ତକ କରେ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ପ୍ରୟାସ କରେ। ମୁଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କରିକି upliftment of psycho-mental status of children through literature and pursue children to suit society development works। ବହୁତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆମେ କରିଛୁ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ? ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୋଏଟ୍ରି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଦାସ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ବହୁତ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥିଲି। କେବେ କେବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2 ଥର ଆମେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସେମିନାର୍ସ ଏବଂ ଶିଶୁ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଏବେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କରୁଛୁ। ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ନାଟକ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ନାଟକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 80ରୁ 90 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ମୋର ନାଟକ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲି। ସେତେବେଳେ ରତୀଶ ମହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୂୟାଁ ଥିଲେ, ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଥିଲେ। ଏଇମାନେ ସେତେବେଳେ ନାଟକକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ, ମୋ ଜୀବନର 50 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ବହି ମୁଁ ଲେଖିଥିବି, ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନାଟକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ମୁଁ ବହୁତ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ନାଟକ ବହିଟେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସମୟ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଉପନ୍ୟାସଟେ ଚାଲିଛି, ସରିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଦେବ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ବହି ନିହାତି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯେତେ ନାହାନ୍ତି, ଅଣସାହିତ୍ୟିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କହିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ନା ଫକୀରମୋହନ କ୍ଲବ? ନାଇଁ, ସେମିତି ତ କହିପାରିବାନି ଆମେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ବି ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଯେଇଠି ଗୋଟେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ସେଇଠି ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରି ଗୋଟେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ନାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ପରିଷଦଟି, ତାର ଗୋଟେ ଗାରିମା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଭୋଟ ରାଜନୀତି। ଯିଏ ଜିତିଲା, ସମ୍ପାଦକଟି ବି ଭୋଟରେ ଜିତୁଛି, ସଭାପତିଟି ବି ଭୋଟରେ ଜିତୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜନାଥ ରଥ, କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସେ ତମ୍ବୁ ବିଛେଇ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ବି ସାହିତ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ।
ସେତେବେଳେ ତମ୍ବୁ ବିଛେଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ତ କେସ୍ ଫେସ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, କେସ୍ ଫେସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆମେ ତ ସାହିତ୍ୟର ସେବା କରିବା, ଭାଷାର ସେବା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ସେବା କରିପାରିଲେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିକି, ସେଇଟା ଆମ ଜାତି ଭାଷା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ନୂଆ କଥା କରିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ସେ ସଂଗଠନକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଥର ବହୁ ଲୋକ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ସଂଗଠନ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ପଶିଯିବି, ସେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ସଂଗଠନ, ତାର ବହୁତ କାମ ହୁଏ ବି, ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଦୂରେଇ ଆସେ। ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀ, ସ୍ମୃତି ରଖ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତାକୁ ବି ତିଆରି କରିତେ ହେବ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରଜାପତି କରିଛୁ ତାର 3ଟା ୱିଙ୍ଗସ୍ କରିଛୁ, ଯେ ତାର ସାହିତ୍ୟ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅକ୍ଷର, ଶିକ୍ଷା ୱିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ୱୀକାର, ସଂସ୍କୃତି ୱିଙ୍ଗସ୍ ସଂସ୍କାର। ପ୍ରଜାପତିର ସଂସ୍କୃତି ୱିଙ୍ଗ୍ ସଂସ୍କାର କେବଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ ଯାହା ବି କରିବା ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା। ଛୋଟ କୂଅଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରେ, ସମୁଦ୍ରଟା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ସେଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ କରି ଆମେ ଆମ ଭାଷା, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁମଧୁର କରିପାରିଲେ, ତାଠୁ ବୋଧେ ଆମର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ବିରାଟ ପ୍ରେମିକ ମୁଁ, ଏବେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଛି। ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର। ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସକୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ଭାଉଜଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ସିଏ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୋଠୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାର ସେଇ ନମ୍ରତା, ନମନୀୟତା ଆଉ ସରଳତା ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗପରେ ଲେଖୁଥିଲି ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଯୌବନ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ଝିଅକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଏତେ ନମ୍ର, ଏତେ ନିରୀହ, ଏତେ ସରଳ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୋର ଜୀବନଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ମନା କରି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ମୋର କଥାରେ କଥାରେ ପ୍ରେମ ବହି, ଜୀବନ ଫୁଲ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗଜଲ ବହିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। କଥାରେ କଥାରେ ପ୍ରେମ ବହିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏ ବହି। ବେଳେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ପଚାରେ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସେ? ସେ କହେ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଭେଟିଛି, ମୁଁ ତୁମେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ କେବେ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି? ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 40 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମକୁ, ତାର ଯେଉଁ ଆକୃତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ବରଂ ପ୍ରେମିକା ଦେଖା ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଅତୀତର ମୁହଁଟି ମୋ ପାଖରେ ଚିରକାଳ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ ଦେହକୁ ନେଇ, ପ୍ରେମ ମନକୁ ନେଇ। ପ୍ରେମ ମନକୁ ନେଇ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ କାହିଁକି ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମନରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଦେହରୁ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କବିତା କହିବେ? ଅଳପ ହସିଲେ ତମେ ତ ଲାଗୁଛ ସତେ କି କଅଁଳ ମେଘ, ଦୁଇ ଓଠ ତୁମ ପଡ଼ୁଅଛି ଝରି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଅନୁରାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କହିଥିଲି ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଆରା ମଣିଷ, ସବୁଥିରେ ଦଖଲ ଅଛି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ନାଟକ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେବା ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ଜୀବନ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ମନ, ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ହୃଦୟ, ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମନ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତେଜ ଖବର, ସଠିକ୍ ଖବର, ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଖବର ପଛର ଖବର।